کہ تم ہو کیا اور کر کیا رہے ہو. بس چند منٹ سن کے دیکھو تو صحیح. انقلاب اگر نہیں آئے گا تو جمال الدین نام چینج کر دینا. کیا بتا رہا تھا میں؟ نظر گھمائے دماغ گھوم گیا میرا. ابھی کیا بتا رہا تھا؟ بتا دیجئے کوئی بھی. بڑی بڑی عمارتیں تھیں، ان کو پتا تھا کہ منٹ نہیں گزرے گا تہس نہس ہو جائے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جائیں گی. اس میں جو لوگ توبہ نہیں کرتے رہے ہوں گے، توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور جو توبہ کرتے کرتے گئے گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حرام کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، بچوں کو کھلانے سے بچہ غدار ہوتا ہے. 1 روپیہ بے ایمانی کا اگر آپ نے کھا لیا، صرف 1 یا کر لیا، اس کے بدلے میں 23,333 وقت کی نماز جو تمہاری مقبول بارگاہ ہوگی وہ چلی جائے گی. کتنے کے لیے؟ پان بھی نہیں ملے گا. اور 100 روپیہ اگر آپ نے کسی کا بے ایمانی کر لیا، کسی کا بھی، تو 23,33,333 وقت کی نماز جائے گی. اب آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ اتنی نماز ہے ہی نہیں تو جائے گی. تو اتنی نمازوں کا عذاب تم کو سہنا پڑے گا، اور وہ 100-200 سال نہیں، کروڑوں سال جہنم میں جلنا پڑے گا، صرف 100 روپیہ بے ایمانی کرنے کی وجہ سے. 100 سال تک نماز پڑھو گے، 1 وقت کی قضا نہ ہو پورے 100 سال میں، تو 2,16,000 وقت کی نماز ادا ہوگی. ٹوٹل کر لینا، موبائل تو تمہارے پاس ہے. 1 دن میں 6 وقت کی نماز، 5 ٹائم فرض، 1 وتر. مہینے کا 180 وقت ہو گیا، اور سال کا 2,100 کچھ وقت کی نماز ہو گئی. تو اب آپ 100 سال نماز پڑھیں تو 2,16,000 وقت کی نماز ادا ہوگی، اور 100 روپیہ بے ایمانی کر لیں تو 23,33,333 وقت کی نماز جائے گی. اور ہم بے ایمانی جو کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کو خوشی دلانے کے لیے. اور یہ تو تم نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک نیکی کوئی دے گا نہیں. نہیں سنے ہو؟ سنے ہیں؟ کوئی دے گا؟ بیوی دے گی، ماں دے گی، باپ کی شفقت دے گی نیکی، بھائی. اور بے ایمانی کریں گے ہم تو اکیلے کھائیں گے؟ سب کھائیں گے. اور قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. جمال الدین اپنی طبیعت کی بنیاد پر نہیں کہتا. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 30 سورہ عبس، آیت نمبر 33، 34، 35، 36، 37. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ قیامت کی سور پھونکا جائے گا، جب وہ چنگھاڑ آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں نیکی نہ دینا پڑے، وہ امہ و ابیہ، اور جس دن ماں اور باپ سے بھاگے گا کہ نیکی نہ دینا پڑے، وہ صاحبتہ و بنیہ، اور جس دن بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا کہ نیکی نہ دینا پڑے. یہاں تک تو قریب قریب سبھی جانتے ہیں. خالی ہاں کر کے بتا دینا، سر جھکا کے. جانتے ہو نا کہ کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا؟ بولو جی. جانتے ہو نا؟ جی. اب آئیے، آپ سوچتے ہوں گے اماں کا پیار نیکی نہیں دے گا، باپ کی شفقت نیکی نہیں. بیوی کے لیے پوری زندگی اس کی ہر تمنا پوری کیا، اور ایک نیکی کم ہو گئی جنت میں جانے کے لیے، کیا بیوی نہیں دے گی؟
بتا دوں آپ کو کہ نیکی دینا بہت دور کی بات ہے. ہر مجرم تمنا کرے گا کہ یا اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے, میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے, میری بیٹوں بھائیوں کو جہنم میں ڈالتے مجھے بچا لے, میرے خاندان قبیلے والے سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. پروردگار عالم روم زمین پر جتنے ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 29 سورہ معارج آیت نمبر 11 12 13 14 15 16 17 18. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. مجرم قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کاش قیامت کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دوں میں اپنے بیٹوں کو. رکو ان سے پوچھنے دو پہلے کیا سمجھا آپ نے؟ اس دن کے عذاب کے چھٹنے کے بدلے میں بیٹوں کو دے دوں, کیا مطلب سمجھے آپ جی؟ جو بولنا ہے بولیے, گھبرائیے مت, سمجھاؤں گا اسی لیے بیٹھا ہوں نا. کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ پھر دوبارہ سن لیجئے. مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دوں میں اپنے بیٹوں کو. کیا سمجھا آپ نے؟ بیٹوں کو جلا مجھے چھوڑ دے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اور اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنی اماں کو قربان کر دوں, اپنے ابا کو قربان کر دوں. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, اور اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنی بیوی اور بھائی کو قربان کر دوں. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, اور پوری خاندان قبیلہ جو میرا راجا اللہ سب کو آگ میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, اور جتنے زمین والے ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. یہ سب بدلہ دینا کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا, کلا ہرگز نہیں. انہا لظا, وہ بھڑکتی آگ ہے, جہنم کی بھڑکتی آگ ہے. نزاۃ للشوا, جو کھالوں کو کھینچ لے گی. تدعو من ادبر وتولا, اور وہ بلا رہی ہے جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا. جب بتائے تو ارے ہوگا. تو اب جب اتنا بے حس انسان ہو جائے گا کہ سوچے گا سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے, تو نیکی دے گا؟ جلدی جلدی بولیے. اور بےایمانی کریں کہ ہم کھائیں گے پورا گھر, ایسی سی بولو پورا گھر, اور بھگتے گا کون؟ ہم. زور سے بولو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار میں برکت دے رہا ہے نا, کھا رہے ہو نا, مسجد مدرسہ کو ضرورت پڑی تو چندہ بھی دیتے ہو نا, اور کسی غریب فقیر کو دینا ہوا تو دیتے بھی ہو نا. بولو. جو اللہ تمہیں اتنا سب دے رہا ہے تو پھر بے ایمانی کا کھانے کے لیے کیوں سوچا؟ اب آپ کہیں گے مولانا کیا بولتے ہو, ہم غریبوں کو دینے کے لیے سوچتے ہیں تو کیا بے ایمانی کا ہم کھائیں گے؟ بولو بے ایمانی کا کھاؤ گے؟ تر بولو. میں حضرت ہوں, مجھ کو اختیار ہے, بڈھا ہو جوان ہو بچی ہو بچہ ہو, سب کو میں سمجھا سکتا ہوں, ڈانٹ سکتا ہوں. اتنا حق سمجھو. نہیں کھاؤ گے نا؟ سچی سچی بات بولنا, بے ایمانی نہیں کرو گے نا کسی کی بھی. اب فریش کھا رہے ہو نا, بے ایمانی کا تو نہیں کھا رہے ہو نا. پیچھے والے تم کیوں چپ ہو؟ نہیں نا. اور میں بولتا ہوں چند کو چھوڑ کر سب بے ایمانی کا کھا رہے ہیں, آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ ارے آپ بے ایمانی کا نہیں کھاتے ہیں تو دکھ نہیں ہوگا؟ ہم نہیں سوچ پائے میری بات, یہ نہیں سمجھے. اگر میں بولوں کہ سب بے ایمانی کا کھا رہے ہو, حرام کا کھا رہے ہو, تو سوال کرو گے نا؟ جو حق باتیں پوچھو گے نہیں, حق ثابت کرو
क्या बेईमानी किया है, किसका बेईमानी करके खाया है, क्या हराम खाया है, साबित करके बताऊं? अरे बोलो, बहनों का हिस्सा देते हो? ऐसा नो, हाँ या नहीं, टनाटन जवाब दो। तो उस बहन का हिस्सा रब्बुल आलमीन ने निकाला। दुनिया की कोई ताकत एक पैसा उसमें कम नहीं कर सकती। अगर एक पैसा भी किसी ने कम कर दिया कि इतना नहीं इतना, कसम खुदा की फौरन काफिर हो जाएगा। फैसला मौलाना मुफ्ती का नहीं, फैसला रब्बुल आलमीन का है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 11-12। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़की 2 लड़कियों के बराबर 1 लड़के का हिस्सा है। किसके बराबर? 2 लड़कियों के बराबर 1 लड़के का। और अल्लाह ताला ये भी फरमा सकता था कि भाई का आधा बहन का है, फरमा सकता था ना। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि भाई का आधा बहन का, ये फरमाया कि 2 बहन के बराबर भाई को मिलेगा। एक साथ पूछने लगे लड़की को आधा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि वो बाप का भी हिस्सा पाएगी, शौहर का भी हिस्सा पाएगी, बेटे का भी हिस्सा पाएगी, पोते का भी हिस्सा पाएगी। ससुराल में जाएगी, शौहर के हिस्से में पाएगी, बेटे के हिस्से में पाएगी। तो आप लोग अभी तक क्या जानते थे बेटी का हिस्सा कितना? देखिए, समझने के लिए बिल्कुल फ्रैंकली बात करो मुझसे, जो नहीं आता तो बताने के लिए बैठा हूं मैं। अभी तक आप क्या जानते थे कि बेटी को कितना, बहन का कितना, भाई का कितना? जो जानते हो बता दो। 25%। दोनों तवा कीजिए। कह दो हजरत तब तक हम बोलते रहे है ना। रुकिए 25%, इन्होंने कहा 30%। और इसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि इसी 25% में से जितनी बहनें हैं सबको बांटा जाएगा। बोलो, बोल, घबराइए मत। तो बताइए 25% में जितनी बहन होगी सबको देना है कि एक एक बहन को 25%? सबको 25%। बोलिए 25% में जितनी बहन है। 100 रुपए है, भाई का डबल, बहन का सिंगल, एक हिस्सा बहन का, 2 हिस्सा भाई का, तो 2 बहन 1 भाई। तो कितना हिस्सा लगेगा? नहीं, पहले हिस्सा बता दीजिए फिर 25% बताइएगा। 1 भाई का 2 हिस्सा, 2 बहन का 1 हिस्सा 1 हिस्सा, 2 मिला के 4 हिस्सा। तो अब बहनों को कितना कितना मिलेगा? भाई का आधा 25 रुपया बहनों को मिलेगा, और भाई को कितना मिलेगा? 50 हिस्सा लगेगा 4। समझ गए आप लोग? आज समझा के जाऊंगा। और तुम हमारे हो, अगर मुझसे आप मोहब्बत करते हैं तो ये मत समझो कि मैं नहीं करता हूँ। डांटूं वो अलग की बात है, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ। कौन सी मोहब्बत करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ भी मुसीबत से बचाए, वहाँ भी बचाए। क्यों चंद दिन की जिंदगानी के लिए करोड़ों साल के अजाब को भुगतने के लिए आप तैयार हो जाए? क्या हो गया? गुजरात में तो दिया जाता है, पर यूपी वाले ही नहीं दे रहे। सब गुजरात में तो सही है। चाहे गुजरात वाले दे रहे हैं, चाहे, हाँ तो सुनिए, चाहे गुजरात वाले दे रहे हैं, चाहे यूपी वाले, चाहे हम, चाहे आप न दे, ये न दे, हम न दे, पकड़ सबकी होगी।
और गुजरात वाले घपला कितना कर रहे हैं बताओ? हंसो मत, हंसो मत। 25% जो आपने कहा है ना, ये कुरान के खिलाफ है। 75% भाई, 25% बहन, तो 3 गुना ज्यादा हुआ ना। 25% अगर बहन का, 75% भाई का, तो 3 गुना ज्यादा हो गया ना, 25 या 75। कुरान ने फरमाया है 2 लड़की के बराबर 1 लड़के को, यानी लड़के को अगर 50 तो 25-25 लड़की को मिलेगा। चाहे 10 लड़की होंगी सबको 25-25 मिलेगा। 10 बेटे होंगे सबको डबल मिलेगा। ये मसला याद कर लीजिए, कुरान का मसला है। इसमें 25 आधे से, 1 हिस्से से 1 पैसा भी कम हो गया तो फौरन मुजरिम हो जाएंगे आप। तो बहनों का हिस्सा अगर गुजरात वाले 25% के हिसाब से देते हैं तो भी बेईमानी का खा रहे हैं। जब आधा दोगे उनको तब बेईमानी नहीं होगी। जब 1-1 हिस्सा लड़कियों को दिया जाए, 2 हिस्सा लड़के को दिया जाए, अब क्लियर कट हो गया मसला, अब बेईमानी नहीं। लेकिन अगर उसमें से 1 पैसा भी कम कर दिए तो बेईमानी साबित हो जाएगी। और हम अभी बढ़ा रहे हैं यूपी ही वाले को। मैं भी यूपी का हूं, ये मत समझो। अच्छा, कुरान यूपी वालों के लिए, गुजरात वालों के लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए ना। अल्लाह ताला का फैसला हर एक के लिए है। और कुरान इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो जो तुम नहीं जानते हो। मरहूम समझते हैं आप लोग? जल्दी बोलो, किसको बोलते हैं? आप भी बोल दीजिए। मरहूम, जिसका इंतकाल हो गया। मरहूम को अगर 1 बेटी पैदा हुई बस, और कोई पैदा नहीं हुआ, कितनी लड़की? अब उसको हिस्सा कितना मिलेगा? आधा। लड़कियां पूरा लेके बैठ जाएगी, हमरे बप्पा का है, हम नहीं दे कोई को। लेकिन कुरान कहता है फलहन निस्फ, अगर 1 बेटी पैदा हुई है तो आधा पाएगी वो। अब आधा क्या होगा? मरहूम के भाई बहन में बांटा जाएगा। 2 हिस्सा भाई, 1 हिस्सा बहन। और अगर 2 लड़की पैदा हुई उसको तो 3 हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी में लगेगा मरहूम के, 2 हिस्सा लड़कियों को दे दिया जाएगा, सब आपस में बांट लेंगे। और 1 हिस्सा मरहूम के भाई और बहन को मिलेगा। और 1 बेटा पैदा हुआ तो कुल ले लेगा। और मरहूम को बच्चा पैदा हुआ ही नहीं तो चौथा उसकी बीवी को, तीसरा उसकी मां को, और 2 हिस्सा जो बचेगा उसके बाप को, अगर वो जिंदा होंगे तब। जिंदा नहीं होंगे तो भाई बहनों में उसको भी तकसीम कर दिया जाएगा। अब ठंडे दिल सोचिए कि हम बड़ी काला टाइट करते हैं, बेईमानी का नहीं खाते हैं, हराम का नहीं खाते हैं, कहते हैं ना, और सब खा रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह चंद ऐसे होंगे जो बांट के देते होंगे। जो 25% देते हैं वो भी मुजरिम है। जो 1/3 में सब लड़कियों को हिस्सा कहते हैं बांट लो, वो भी गलत है। 2/3 में जितने बेटे वो बांट ले, वो भी गलत है। सच क्या है? सच ये है कि 2 हिस्सा लड़के का, 1 हिस्सा लड़की का। अब 8 लड़की पैदा हुई और 1 बेटा, हिस्सा कितना लगेगा? 8 बेटी का 8 हिस्सा। अरे आधा तीसरी छोड़ दो, हिस्से की बात करो। लड़कियों का 1-1 है, लड़के का 2-2, इसका 1-1, इसका 2-2। 8 लड़की का 8 हिस्सा हो गया और 1 बेटा है तो कितना हो गया हिस्सा? 8-2। तो लड़कियां कितने % लेके चली जाएंगी बाप की प्रॉपर्टी? 80%। कितना ले जाएंगी? अब 20% किसको मिलेगा? 8 बहनों के भाई को मिलेगा। तो 8 बहनों के भाई की जो बीवी है खुश हो जाएगी ना?
खुश रहेगी, तावे पे तेल डाल के 8 नंदों को भून डालेगी। सही बात है। अच्छा, दोबारा वो आएगी नंद है तो ये भौजाई उनको खिलाएगी, अंडे का हलवा बना खिलाएगी? बोलो। उस 8 बहनों के भाई से पूछो तेरे बाप का है? लड़कियों ने जो हिस्सा लिया है वो उनके बाप का है, तेरे बाप का नहीं है, तो तेरा कलेजा क्यों फट रहा है? बोलो, इनके बाप का है ना। और एक मसला यूपी वालों, गुजरात वालों और सुन लो, बहनें बड़ी नरम दिल की होती हैं। अगर ससुराल उनकी अच्छी मिल गई है, खाते पीते हैं, तो बहन कहती है भैया का हम नाइले में, है ना। लेकिन कान खोल के सब लोग याद कर लो इसको सुन करके कि अगर माफ कर दे बहन तो माफ होगा ही नहीं। ये हक़ शरा है, देना है तो देना है। अब नहीं लेना चाहती है तो बाद में लाके दे, लेकिन ऐसे कहने से कि बहन कह दे कि हम भैया को माफ किए, अल्लाह माफ करे, माफ होगा ही नहीं। देना है तो देना है, कब्जे में दे दिए। अब उसका दिल चाहे नहीं लेना चाहती है, अल्लाह ने उसके शौहर को बहुत कुछ दिया है, लाके दे दे। यूपी वाले थे, मसला मैंने बताया तो बोले हजरत हमारी बहनी तैयार है रहने को खातिर, कहा जी हम ना ही ले, हम माफ किए। बहन आई, मुझको बुलवाया कि हजरत अब आप गवाह हो जाइए। और जब वहाँ पहुँचा उसकी बहनी से पूछा, बहनी क्या कह रही हो तुम? कहा हजरत अल्लाह हमें बहुत दिए, हम नहीं ले इनका, हम माफ कर दिए, हमारा भाई बच जाए। तो भाई ने कहा हजरत अब तो हमारी पकड़ नहीं होगी ना। मैंने कहा जब तक देगा नहीं पकड़ा जाएगा। यकीन है तुझको ना? बोले हाँ आपके सामने बोली है। मैंने कहा 10 लाख कहीं से ला और इसके हवाले कर दे, कब्जा देना जरूरी है, हैंड ओवर कर दो उसके। ऐसा नहीं कि देखा है ये बहनी लो, मेरा चाहे, ऐसे नहीं, हैंड ओवर कर दिए। बेचारा लाया खुशी खुशी। अच्छा एक बात बोलो कि ये बहनी का हिस्सा 10 लाख होता था तो भाई का हिस्सा कितना हुआ? माशाअल्लाह, ऐसे ही सब लोग बोल दो। जब बहन का 10 लाख तो भाई का कितना हुआ? जोर से बोलो। तो ये कितना लालची है, 20 लाख लिए बैठा है, फिर भी टकटकी बांध के मन्नत कर रहा है बहनी माफ कर दो। बेहया बेगैरत, तू अपाहिज है, कंगाल है। 20 लाख लेने के बाद भी तू ये तमन्ना लेके बैठा है कि बहनी मेरी माफ कर दे। अच्छा तुम्हारी जितनी उम्र हो गई कभी तुमने सुना कि भैया ने माफ कर दिया हो कि बहनी तुम ही लोग बांट लो हम ना ही ले गए? सुने हो कभी? जब भी सुने होगे तो बहनी माफ की इसे। 10 लाख रुपया उसको दे दिया, उसकी बहनी को मैंने आर्डर लगाया 24 घंटा ये 10 लाख की रकम तेरे पास रहेगी। कल तेरे दिल में आएगा बेटों को दे, शौहर को दे, भैया को दे, काले चोर को दे, 24 घंटा तेरे पास रहेगा। कहीं ठीक है हजरत, लेके गई। अब भैया दूसरे दिन सूरज निकलते ही टकटकी बात के देख रहे हैं, अब आ रही है, अब आ रही है। दूसरे दिन इंतजार करते करते दूसरे दिन की शाम हो गई, रात हो गई। तीसरे दिन भैया पहुँचे और कहा बहनी तू कह रही हो माफ़ किए, हमें ना ही चाहे भैया का, कहीं भैया ये खर्चा रहा, वो खर्चा रहा, इनमें गया उनमें गया, खत्म। 10 पैसा नहीं पाया। और अगर बहन 10 लाख देना चाहेगी तो शौहर देने नहीं देगा, बोलेगा तेरे बाप का 20 लाख उसके पास, 10 लाख तेरे पास, उसके बच्चे ऐश करें और तेरे बच्चे रोड पे घूमे। अगर देना है तो भाई के घर चली जा तू। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और शौहर भी कुछ ना बोले तो बेटे नहीं देने देंगे। अम्मा पगला गई हो, मामू के बेटे मोटरसाइकिल से घूमेंगे और हम पंचर साइकिल में घूमे? अरे अल्लाह ने उसको 20 लाख दिया है, तुमको तो 10 दिया है, काहे को वापस करेगी?
बस इतना समझ लो, जो लोग अपने बहन का हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो 100 रुपया भी अगर खा लिया बहन का तो 23,33,333 वक्त की नमाज जाएगी। नमाज नहीं होगी तो इतना अजाब भुगतना होगा। अब एक मसला और सुन लो, अगर अब्बा ने फूफू लोग को हिस्सा नहीं दिया है, तुमको पता है, तो बाप की विरासत बेटों में बट गई ना। अब फूफी को दो, फूफी मर गई तो उसके बेटे बेटियों को दो। अगर नहीं दिया तो खाए तो हराम खाए। बाप ने नहीं दिया था, लेकिन तुमको मालूम है ना कि फूफी का हिस्सा इसमें है। किसी के कान में जू रेंगती है। यूपी में बड़े बड़े मौलाना, बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़े बड़े मसारात, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मुकर्रिर, और हाल ये है कि न देना जानते हैं न दिलाना जानते हैं। चंद दिन की जिंदगी के लिए बीवी खूब खुश हो जाएगी, वाह मेरा प्यारा शौहर, मेरा सरताज, मेरा गुलाब का फूल। और जब जहन्नम में जलेगा तो एक नेकी का कम होगी तो भी देने के लिए तैयार नहीं होगी। ये बेटी बेटा जिनके बारे में कुरान ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारा माल, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए फितना है। बेईमानी करते हो बच्चों के लिए, बीवी के लिए, गद्दारी करते हो बच्चों के लिए। खुदा अपने जान पर रहम करो, और कोई साथ नहीं देगा तो बेईमानी करने के लिए सोचो भी नहीं। अपनी अपनी बहनों का हिस्सा जीते जी दे डालो, बढ़ता चला जाएगा, लड़कियां महरूम होती जाएंगी और सबका अज़ाब तुम भुगतोगे। कुछ खौफ लगा दिल में? नहीं आया ना? आया ना? पाई पाई का हिसाब करके दे दो। बंटवारा काहे में होगा? जब हर जगह ये मसला बताता हूँ ना तो तरह तरह के लोग आते हैं। बेंगलोर गया तो बोले खाली खेती में बंटवारा होगा, हैदराबाद गया तो बोले खाली दुकान में बंटवारा होगा, घर में नहीं होगा। मैंने कहा घर में भी होगा, बाग में भी होगा, खेती में भी होगा, यहाँ तक कि अगर बाप के पास एक लैपटॉप था उसमें भी बंटवारा होगा, एक कलम होगा उसमें भी बंटवारा होगा। जहां जहां बेटे को मिला आधा बेटी को मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह ताला हमको आपको, और मैं दे चुका हूं इसलिए धड़ल्ले से बोलता हूं, सुन रहे हो ना? हम सबको अपने बहनों का हिस्सा उन्हें देने की तौफीक अता फरमा दे। तुम बहनी का बेईमानी करोगे ना, खाएंगे तुम्हारे बच्चे और जहन्नम में जलोगे तुम, और वो भी एक दो दिन नहीं, करोड़ों साल। अरे जो अल्लाह ने आपको दिया है इसी में शुक्र करो अल्लाह का। ऐसी दौलत 10 गुना नहीं 100 गुना अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा सकता है। बहनी का 10,000 तुमने उसका हिस्सा दे दिया, अल्लाह 10 लाख 10 करोड़ का तुम्हें मालिक बना सकता है। नहीं बनाएगा? अब बना रहा है ना। गरीबों फकीरों की मदद करने वालों, किसी का नाहक माल मत हासिल करो। अच्छा, इसमें खेती वाले होंगे, गांव के यूपी वाले, ये समझते हो इसको क्या बोलते हैं? क्या? बित्ता। ये है यूपी का बन, क्या बोलते हैं? एक बित्ता। बस खाली इतनी एक बित्ता जगह अगर आपने मेड़ी से छांट लिया तो 7 तबक जमीन तुम्हारे सर पर रख कर जहन्नम में धंसाया जाएगा। मेड़ी छाटने वालों, अपने पड़ोसी के हक को दबाने वालों, पड़ोसी के दरवाजे को अपने दरवाजे में मिलाने वालों, इतने के लिए 7 तबक जमीन सर पे लाद कर धंसाया जाएगा। अब सोचो, अच्छा इधर हम सोचते हैं कि मीडिया थोड़ी छांट ले, सामने वाला कहता है अच्छा तू छट गया तो हम चुप बैठ गए, उधर वो छाटता है। मेरी नहीं, वो एक लकीर बन जाती है। अपनी अपनी बीवियों को महर की रकम दिए? हजरत हूँ, पूछ सकता हूँ नहीं पूछ सकता हूँ? दिए? सब लोग तो नहीं दिए होंगे।
ہمارے ہندوستان میں مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جھگڑا ہوگا تب مہر کا نام آئے گا، جب طلاق کی نوبت آئے گی تب۔ چھتیس گڑھ میں جب لوگوں سے مہر دلوانا شروع کر دیا تو عورتوں میں رونا پٹنا شروع ہو گیا۔ کہیں ایک مطلب تو طلاق دے والے ہو تب بھی تم مہریہ دے رہے ہو ہم لیے۔ یو پی بہار والی تھی ہوتے ہیں، کہیں نہ ہی حضرت کہیں ہے کہ خوشی خوشی اپنے عورتوں کو مہر کی رقم دو، اور حضرت نے نہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو خوشی خوشی مہر ان کی دے دو۔ اگر تم مر گئے اور بیوی نے معاف نہیں کیا اور 100 روپیہ اگر مہر رہی تمہارے ذمے کاٹ پیٹ کے، تو 23,33,333 کے نماز کا عذاب تمہیں بھگتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا خوشی خوشی۔ ان کا حال ہی ہے معاف کر دو نا، 10 روپے کی مٹھائی لا کے کھلا کے بولتا ہے معاف کر دو، قیامت میں پکڑنا ہو۔ کنگال ہے تو، بھکاری ہے۔ طریقہ میں اچھا سا بتا دوں، آرام سے ادا ہو جائے گی۔ 2 جوڑا کپڑا مردوں کو دینا واجب ہے، گھر عورت کے رہنے کے لیے دینا واجب ہے، کھانا دینا آپ کو 2 ٹائم ناشتہ واجب ہے، اور عورت تمہارے گھر میں کام کرے یہ اس کو واجب نہیں ہے، پکاؤ یا پکواؤ، کھلاؤ۔ اب تیسرا جوڑا اگر وہ بولے یہ بڑا اچھا پسند آ رہا ہے، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے زیور اور کپڑا 10 نہیں 100 جوڑا کپڑا ہو، نئی شادی پڑ گئی نا تو شوہر کا کان کھا لے گی، ایک جوڑا لے کے آؤ نا۔ شوہر اگر کہہ دے کہ ارے 100 جوڑا تو رکھا، کہا جل جائے، ایک کو نہیں ہے، سب پہن چکے ہیں، شادی میں، منگنی میں، اس میں دعوت میں، سنو بولتے ہی نہیں بولتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ کہہ دو یہ تیسرا جوڑا تمہاری مہر میں ہے، تم کو کان کی بالی چاہیے نا، یہ مہر بھی ادا ہو جائے گی اور خوش بھی ہو جائے گی، اس کا قرضہ تمہارے سر پر نہیں رہے گا۔ اب جو لوگ معاف کرواتے ہیں کہ معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، یہ بے شرمی کا جملہ بولنا بند کرو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے ایسی سی مہر، تو 10-20 تم دے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر اپنی خوشی سے تمہیں مہر میں سے کچھ دے دے تو اب رستہ بستہ کھاؤ، خوشی خوشی دے تو عیش کرو۔ اور یہاں تو سر پہ سنگین لگائے ہوئے ہیں، نہیں معاف کر دو معاف کر دو، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ مہر ابھی تک نہیں دیے ہیں، کل کا کل اپنی بیویوں کو مہر دے دیں، چاہے قرضہ لا کے چاہے ادھار۔ تیار ہو نا؟ ارے میری بات مانو گے نہیں پھر تقریر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے قریب جو ہوتا ہے حصہ بھی دلواتا ہوں، مہر بھی دلواتا ہوں۔ اب آئیے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کھانا کھلائیں، اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ ادھر آپ نے کھانا کھلایا اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اور جو لوگ کھانا کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں، تو ابھی ہم آپ کو 1 منٹ کے اندر بتائیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ پسند کا کھلاؤ ڈبل ثواب، اب مسکراتے مسکراتے کھلاؤ اور ثواب۔ جو عورت پکا کے کھلائے اسے بھی مرد کے برابر کا ثواب، اور جو لا لا کے کھانا یہاں تک پہنچائے اسے بھی برابر کا ثواب۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی تلاش کریں گے میرے فلاں کہاں ہے، دوست کہاں ہے، ٹھیکیدار کہاں ہے، سردار کہاں ہے، پردھان کہاں ہے۔ تو ایسی ہر کوئی تلاش کرے گا نا، بولو ہم تلاش کریں گے تو آپ بھی تو کرو گے۔ جب جنتی جنت میں تلاش کر کے تھک جائیں گے، تب کہاں تلاش کرنے جائیں گے؟ بڑودا
बम्बई, जल्दी बोलो। कयामत के दिन जब जन्नत में जन्नती अपने रिश्तेदारों को नहीं पाएगा तो कहाँ जाएगा तलाश करने? जी, इतना भी याद नहीं है आपको? 2 ही घर तो होगा, जन्नत नहीं तो जोर से बोलो, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ। जब जन्नती जन्नत में नहीं पाएंगे अपने अज़ीज़ क़रीब को, पारा नंबर 29 सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये जहन्नम की तरफ जाएंगे, सवाल करेंगे जहन्नम में जाने वालों से, फी जन्नतिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। ये बागों वाले जन्नत वाले सवाल करेंगे जहन्नम में जाने वालों से, मा सलककुम फी सक़र, क्या बात तुम्हें जहन्नम में लेके चली गई? तुम तो बड़े अल्लाह वाले नजर आते थे, नमाज भी पढ़ते थे और कभी कभी छोड़ भी देते थे। तो जहन्नम में जाने वालों का पहला जवाब होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहला रीजन, पहली वजह। उसका दूसरा क्या? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नक़ूदु मअल क़ाइदीन, और गपशप करने वालों के साथ, बेहुदा गुफ्तगू करने वालों के साथ पड़े रहते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और क़यामत के दिन भी झुठलाते थे। हत्ता अतानल यक़ीन, यहाँ तक कि हमें अचानक मौत आ गई। तो खिलाने वाला अल्लाह को महबूब है, अल्लाह के राह में खर्च करने वाला अल्लाह को महबूब है। तो खिलाने वाला और देने वाला, उसका हाथ ऐसे रहता है ना, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे ना। इन लोग कहते हैं हाँ, और 2 बजे तकरीर करवाओ। अरे पहले तकरीर करवा लिए होते, फिर दांत पड़वाए होते हैं, ताकि जीते जागते में तकरीर सुन लेते हैं। अब तो फटाफट बताओगे ना, और सब के सब बताओगे, एक नहीं सब। देने वाले का हाथ ऐसे होता है, अरे उठा दो, कहाँ गजब हो जाएगा उठाने में, और ऐसे रखे रहो। देने वाले का हाथ ऐसे, शर्माओ मत, तनाकल बोलो, आप बोलो। देने वाले का हाथ, चच्चा जन्नत में जवान होके जाओगे, कोई भी बुढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, ना बुढ़ी जाएगी ना बुढ़ा जाएगा, सब जवान होके जाएंगे। तो हाथ टाटर हिलाओ, जवान हो, जवान होके जाओगे। देने वाले का हाथ ऐसा, चच्चा उठाओ, कैसा? पक्का? अच्छा कौन सा लगता है तुमको? सब मिलके, सब एक साथ बोलोगे। तुम लोग को अच्छा नहीं लगता ये? नीचे हाथ कोई करेगा नहीं, सब ऊपर करके रखो। अरे आप भी करो, आपका हजरत नहीं हूं मैं, हम देखें जरा सा, ऊपर करो। ये अच्छा लगता है ना, ये वाला? जोर से बोलो। नहीं। तो जब बेटे की शादी करने जाते हो तो ये वाला करते हो ना, समझी से, ये वाला। सच्ची बात बोलो, ये करते हो कि ये? अब करना क्या चाहिए था? ये बेटे की शादी कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ कम हो, मुझे बताओ। अल्लाह का दिया मेरे घर सब कुछ है, मैं तुम्हारी चुपके से मदद कर दूंगा, तो होगा ये। और हमारे बेटे हुआ को दोस्तों सब बुलेट पाइन है ना दिए तो बड़ी बदनामी हुई है, ये हुआ ये। बेशरम, बेहया, भीख मांगना है तो चौराहे पे बैठ जा, और अगर भीख मांगना पसंद नहीं तो कह दे
اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ایک جوڑے کپڑے پہ بیٹی کو بھیج، اللہ نے میرے گھر ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے، ہر غریب کے گھر سے ڈولی نکلے گی، ہر غریب اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکتا ہے۔ یہاں اگر سعودی کے کمائی والا یا پی او پی والا یا بھنگار والا اللہ نے اسے دولت دیا، اپنی بیٹی کو اس نے بولٹ یا فور ویلر دیا، اب دوسرا ڈر جاتا ہے یا اللہ ہم کہاں سے دیں گے؟ یہ بھیک منگے نظر وہیں گارتے ہیں جہاں پہ ملنے والا ہو۔ پہلے لوگ پوچھتے تھے لڑکی شریف ہے، خاندانی ہے، آج پوچھتے ہیں ہے کیا اس کے پاس؟ بولو جھوٹ بولتا ہوں تو بولو۔ اچھا ایک بات سچی سچی بتاؤ، سمجھی کی دولت پہ کوئی مالدار ہوا ہے؟ سسرے کی دولت پہ کوئی مالدار ہوا ہے؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے سب سسرے کے دولت پہ مالدار ہیں؟ نہیں، اپنی بازوں کی طاقت پر اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہیں اسی بازوں کی طاقت سے تمہیں عطا فرما دے گا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا آج گاڑیوں پہ گھومتا ہے۔ حیدرآباد میں ایک پی او پی والا فارچونر سے چلنے لگا تو حیدرآبادی بولنے لگا باپ رے باپ، جھولا نہیں کہا تو فارچونر چلتا ہے، تیرا کلیجہ کیوں پڑتا ہے؟ محنت کیا پی او پی والے نے، دیا رب العالمین نے۔ تو بھی محنت کر، جل مت، حسد مت کر، اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ جتنے بندے ہیں سب اللہ کے ہیں، تو یہ والا مسئلہ کینسل کر دو آج ابھی اسی وقت، اٹل فیصلہ کر لو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں سامنے والے کو بالکل آسان کر دوں گا۔ بیٹے ہیں آپ لوگ کو تو کون کون بغیر جہیز مانگے شادی کرے گا؟ پکا پھر ہل بدلنا مت۔ چچا بیٹوا ہے ہو گئی کا لیے رہے ہو؟ بہار گیا تو مکھیا جی آئے، بولے حضرت بڑا ماحول خراب ہو گیا ہے، لوگ بڑی مانگتے ہیں 5 تولہ سونا چاہیے،